Good evening, good afternoon, good morning, namaskaram, namaskar and vanakkam. Welcome to Bob's Radio 21.37 FM, and this is Bob with you. Dear friends, thank you so much for tuning today on our Talking Thursdays here at Bob's Radio. Well, we had such a wonderful week. We've had so many stories that we've spoken about, so many wonderful men and women of God who have come onto our radio show. Well, we began this week with Dr. Louis Samuel and his son Joseph, talking about how God had transformed their lives around. A child who at the age of 3.5 years had a very difficult time in his life. We see that God has miraculously changed him, and today he is so effective in speaking and teaching and saying about what God has done in our life, in his life. And then we came to our Transformational Tuesdays, where we had our dearly beloved Bensick Miranda, and we spoke about so many social issues, especially suicides, depression, and how we can overcome those evils. Well, on our Wellness Wednesday, we had Dr. Laji and Dr. Reena Samuel with us from Bangalore, and they brought to us their life stories and how they have invested not only in the lives of their own family, but also in the lives of other people in the north of India, in the villages, how they have served God. And through serving, they have healed not just the body, but they have also healed hearts and minds. And that brings us to our Talking Thursdays today. Once again, we have a very, very special guest with us today. It's a great joy for me to introduce him to you. I have with me also the wonderful RJ Robin in our virtual studio. Hi Robin, how are you doing? Hi Bob, I'm doing good. Hey, great to have you with me today. You know, always people look forward to the Thursdays, especially in this part of the world, because it's a weekend, isn't it? Yes. It's a great pleasure to join you back. Yes, wonderful. Well, I know some of you are busy with your weekend, but you still have tuned in. Thank you so much for tuning in. If you are listening to us for the first time, let me tell you, Bob's Radio is broadcasting every Monday through Thursday at 11:07 p.m. India, 9:37 UAE, 8:37 Bahrain, and 6:37 UK. It gives us the greatest joy to bring you this program every day and to share with you the wonderful stories and some beautiful songs along the way. If you would love to listen to our previous segments, please go to our YouTube channel, Bob's Radio 21.37 FM, and you would find all our segments there. You can also visit our Facebook, the same name, and see all the previous episodes there as well. Well, today we have a special gifted and wonderful music producer with us. Let me introduce him to you, Vineet Ram. I would just like to tell that he is a wonderful man of God, being used by God mightily. He's a music producer. He writes songs, he tunes, composes them, and he's got a great following on YouTube as well. I'm sure we're going to have a wonderful journey through his life. I don't want to give away all the surprise at the beginning. We are going to talk about more on his life. But before we bring Brother Vineet Ram on air, let's listen to this first song. And this is a Malayalam song sung by Vineet Ram, Ende Yeshuvinde. യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമോർത്താൽ നന്ദി കൊണ്ടെന്നുള്ളം തുള്ളുന്നേ. എൻ്റെ യേശു തന്ന സൗഖ്യമോർത്താൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞാരാധിക്കുന്നേ. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമോർത്താൽ നന്ദി കൊണ്ടെന്നുള്ളം തുള്ളുന്നേ. യേശു തന്ന സൗഖ്യമോർത്താൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞാരാധിക്കുന്നേ.
യേശുവെ പോലാരുമില്ലേ. ആരാധ്യനേ ആരാധ്യനേ ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ആരാധ്യനേ ആരാധ്യനേ ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ജീവന്റെ ജീവനാഥ. എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹമോർത്താൽ നന്ദി കൊണ്ടെന്നുള്ളം തുള്ളുന്നേ. എൻ്റെ യേശു തന്ന സൗഖ്യമോർത്താൽ ഉള്ളം നിറഞ്ഞാരാധിക്കുന്നേ. എന്നെ ആഴമായി കരുതുന്ന ആ യേശുവെ പോലാരുമില്ലേ. എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആ യേശുവെ പോലാരുമില്ലേ. എൻ്റെ യേശു തന്ന നീതിയോർത്താൽ പാപമെന്നിൽ വാഴുകയില്ല. എൻ്റെ യേശു ഏറ്റ അടികളോർത്താൽ രോഗമെന്നിൽ വാഴുകയില്ല. തൻ്റെ ആഴമാം മുറിവിലും എൻ സൗഖ്യത്തെ കണ്ട നാഥനേ. എന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആ യേശുവെ പോലാരുമില്ലേ. ആരാധ്യനേ ആരാധ്യനേ ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ആരാധ്യനേ ആരാധ്യനേ ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ജീവന്റെ ജീവനാഥ. ജീവന്റെ ജീവനാഥ. Wow, what a wonderful song. Well, let us bring Vineet Ram on air. Bob's Radio 21.37. Keep bobbing along. Vineet Ram, welcome to Bob's Radio. Hi, Bob. Hi, RJ Robin. Hi. Thank you so much for joining us today. We are so happy that you are with us, and we are so glad we've been waiting for this day. We've been playing your songs throughout this week. You have a wonderful tone. I like the tone that you have, especially that Malayalam song. It's a wonderful song. Thank you so much for that blessed song, Vineet. താങ്ക് യു ബോബ്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കർത്താവിന്റെ നാമം ഉയർത്തുന്ന ആ പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു ബോബ്. Praise God. താങ്ക് യു. Praise God, praise God. Well, Vineet, you have a very unique name, Vineet Ram. അപ്പോൾ ആ പേരിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഒരു സവിശേഷതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്ന ലിസണേഴ്സിനോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ്. വിനീത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റിയും ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കിടാമോ? എന്തായിരുന്നു ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസസ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ബോബ്, എന്റെ ജീവിതത്തില് യേശു ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ AD എന്നും BC എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. എന്റെ യേശുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ജീവിതം വളരെ തകർന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എന്റേത്. കാര്യം ഞങ്ങള് കോട്ടയത്താണ്, ഞാൻ കോട്ടയം സ്വദേശിയാണ്. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്താണ് എൻ്റെ വീട്. ആ ദേശത്ത് മുഴുവൻ എന്നെയും എൻ്റെ 2 സഹോദരങ്ങളെയും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിയന്റെ മക്കളെന്നായിരുന്നു. കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ മദ്യപിക്കുമായിരുന്നു. മദ്യപിക്കുക മാത്രമല്ല, താൻ മദ്യപിച്ച് ഉടുതുണി പോലും ഉടുക്കാതെ, ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയുമല്ല ബോബ്,
ലിറ്ററലി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നാട്ടുകാരുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ ഒരു കോമാളിയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടത്. ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ഒരു കുടിയന്റെ മക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും ഉള്ള കുടുംബജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കുടുംബജീവിതം അല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് സമാധാനമില്ല. പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അവസ്ഥകൾ ആർക്കും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളിലൂടെയാണ് എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബങ്ങളും കടന്നുപോയത്. ഞങ്ങൾക്ക് ദേശത്ത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ല. ആകെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റി കുടിയന്റെ മകൻ എന്നൊരു ഐഡന്റിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങ് എല്ലാം കൊണ്ടും തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഒരു ശാപം നിറഞ്ഞ വീടിന് അടയാളമായിരുന്നു എൻ്റെ ദേശത്ത് എൻ്റെ ഭവനം. വാവ്, വിശ്വസിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ദർ ആർ സോ മെനി ഫാമിലീസ് ദാറ്റ് ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. വിനീതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കട്ടെ വിനീതെ, ഡിഡ് യു എവർ തിങ്ക് ദറ്റ് ലൈഫ് വിൽ ചേഞ്ച്? എന്നെങ്കിലും ജീവിതം മാറും എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ആ കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? ബോബ്, ഒരിക്കലും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. കാര്യം എനിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനും മാത്രം വകയൊന്നുമില്ല. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ഈ അപ്പന്റെ മദ്യപാനം മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീട് പോലും വിറ്റ് ഏകദേശം 8 വാടക വീടുകളിലൂടെ ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പല ബന്ധുക്കാരുണ്ടായിട്ടും അവരാരും സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് വരേണ്ടതാ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു തിക്തഫലമാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥയോ വെച്ച് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോപ്പില്ല, ഒരു നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിക്കലും ഹോപ്പില്ലായിരുന്നു ബോബ്. എന്താണ് ഈ ശരിക്കും എന്ത് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുമെന്നാണ് അന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടത്? അന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ച് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്നു പോകും. അന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് +2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കടയിലോ, കോട്ടയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷൂസ് കടയിലോ എടുത്തു കൊടുക്കും. കാര്യം എനിക്ക് ശാരീരികമായി വലിയ ആരോഗ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ബുദ്ധി ചിന്തിച്ചത് അങ്ങനെയാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കടയിലോ എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് സ്വപ്നമേ ഉള്ളായിരുന്നു അന്നൊക്കെ. എന്നാൽ അവിടുന്നൊക്കെ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലിസൺ ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദോസ് ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ദെൻ ഹാപ്പൻഡ് in the life of Vineet. But before we go into that, let's listen to another Hindi song written and tuned by Vineet Ram. Let's listen to this beautiful Hindi song, Krush Ke Prem Ko. जब पाप के दलदल में घिरी हुई थी, तब तेरे हाथों ने सहारा दिया। जब पाप के दलदल में घिरी हुई थी, तब तेरे हाथों ने सहारा दिया। आंसू पोंछ के तूने सुख दिया, वो ही तेरा प्रेम है। आंसू पोंछ के तूने सुख दिया, वो ही तेरा प्रेम है। क्रूस के प्रेम को देखा जीवन में मैंने हर पल। निर्भर हो तेरे क्रूस के प्रेम पर। क्रूस के प्रेम को देखा जीवन में मैंने हर पल। निर्भर हो तेरे क्रूस के प्रेम पर। क्रूस के प्रेम पर। Wow,
അതിസുന്ദരമായ ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം കേൾക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കിടയായി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിനീത്. റോബിനെ, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം അല്ലേ? ഞാൻ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പാട്ടിൽ. കാരണം ആദ്യം നല്ലൊരു മലയാളം, അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഒരു ഹിന്ദി ഗാനം, അതും അതിൻ്റെ വരികളൊക്കെ എന്ത് മനോഹരമാണ്. ദൈവം ഓരോരുത്തർക്ക് താലന്ത് എങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് ഈ വരികൾ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതെ അതെ അതെ. വിനീത് ബ്രോ, ഞാനിപ്പം ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോബ് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരം നൽകി. പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് തുടർന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അതായത് പിന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മാറി, ഈ ജീവിതം മാറുന്ന നിമിഷത്തിലേക്ക് നയിച്ച സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ? റോബിൻ ഭായ്, ഇതിനകത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുടർന്ന് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളായിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ കുടുംബം ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും വിഷയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ +1 എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, യേശുവിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കാര്യം, യേശുവിനെ അറിയാത്തൊരു കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. തുടർന്ന് ഞാൻ കോട്ടയം എം ഡി സ്കൂളിൽ ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചൊരു സുഹൃത്ത്, അവൻ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രാക്ട് പോലൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു, ലഘുലേഖ പോലൊരു സാധനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പൊ അവൻ എനിക്കും അവരുടെ കൂടെ ഒരു ലഘുലേഖ തന്നു. ആ ലഘുലേഖ എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് ഒരു പരീക്ഷ ഒരുക്ക മീറ്റിംഗ്, സ്വർഗീയ വിരുന്ന് സഭയുടെ ഒരു പരീക്ഷ ഒരുക്ക മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ മീറ്റിങ്ങിന് വരേണ്ട ഒരു ലഘുലേഖയായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും മേടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനും മേടിച്ചു. അവൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് കടന്നു ചെല്ലുമെന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ എന്നോട് ആ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു, നീ ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിന് വരണം. അപ്പോൾ സ്വർഗീയ വിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് അതിനകത്ത് എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു റോബിൻ ഭായ്. സ്വർഗീയ വിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യം, അതിനകത്ത് ആ വിരുന്നെന്നുള്ള പാർട്ട് എന്നെ ഒത്തിരി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. കാര്യം, അന്ന് വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അയലോക്കത്തെ കോഴിയാണ് കഴിക്കുന്ന. കാര്യം, എൻ്റെ അച്ഛൻ മദ്യപിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കലത്തോടു കൂടി ചോറെടുത്ത് കളയും. അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു സമാധാനം ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഒരു വിരുന്ന് അനുഭവിക്കാം എന്ന് ഓർത്തോണ്ട് പോയതാ. ആ മീറ്റിങ്ങിന് ചെന്നു. ആ മീറ്റിങ്ങിന് ചെന്നതിന് ശേഷം അന്ന് ആ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പരിചയപ്പെടുത്തിയ യേശുവാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയത്. ഏറ്റവും ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം, യേശുവിനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോ അന്ന് വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മതത്തിന്റെ വക്താവാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവമാ, എന്റെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുവോ. അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു. അന്ന് ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ലാതെ എൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ എന്നെ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി കർത്താവ് തുറന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് യേശുവിനെ എൻ്റെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം. റോബിൻ, അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് നടന്നത്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കടന്നു വരുമായിരുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും യേശുവിനെ എൻ്റെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥ മാറാൻ തുടങ്ങി. ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു റോബിൻ. ഓ, വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനും യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാനും സാധിച്ചല്ലേ വിനീത് ബ്രദറെ? യെസ് ബോബ്. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവായി വന്നതിന് പറഞ്ഞോളൂ. അത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത്. യേശു ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി, വ്യക്തിപരമായി സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ വിനീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിലും സംഭവിച്ച ആ വലിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ? തീർച്ചയായും പറയാം. കാര്യം, എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമേ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ വലിയൊരു സമാധാനം, അന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമാധാനം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു. മാത്രമല്ല, എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം തകർന്ന് ഇരുന്ന ആ ഒരു സമയത്താണ് യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. +1 എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മിരിമിരിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു
ഒരു പ്രശ്നക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിസംബോധന ചെയ്തു. എന്നാൽ +2-ൽ ഞാൻ യേശുവുമായിട്ട് ആ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഏത് ടീച്ചർമാര് ഞാൻ മണ്ടനാന്ന് പറഞ്ഞു, അതേ ടീച്ചർമാർ അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ, എന്റെ വ്യക്തിപരമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ കോട്ടയം ബെസേലിയസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ പാസ്സായി. +2 തന്നെ ഒരിക്കലും ജയിക്കത്തില്ല, ഒരു ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു വന്നതിന് ശേഷം ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ +2 പാസ്സാകുവാനും തുടർന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷനോടെ പാസ്സാകുവാനും B.Ed ചെയ്ത കോഴ്സുകളിലെല്ലാം B.Ed, M.Ed ഇതിനെല്ലാം ഉയർന്ന മാർക്കോടുകൂടി, എസ്പെഷ്യലി M.Edന് എനിക്ക് കർത്താവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 4th റാങ്ക് ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഭാഗ്യം തന്നു. തുടർന്ന് ചെയ്ത M.Phil കോഴ്സിന് എനിക്ക് 2nd റാങ്ക് കർത്താവ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നു. മാത്രമല്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലും ബോബ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ. എന്റെ അപ്പൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു, ആ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്നും യേശു വിടുവിച്ചു. മാത്രമല്ല ചിന്നിച്ചിതറിപ്പോയ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയും ഇല്ലാതിരുന്ന കുടിയന്റെ മക്കളെന്ന് ഉള്ള ഐഡന്റിറ്റിയെ മാറ്റി അതേ നാട്ടുകാര് ഇവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ എന്നെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചു പോകും. തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം, റോബിനെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രിയ വിനീത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേ വിനീത്ത് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയ ഒരു സംഭവം, അത് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയാമോ വിനീത്ത്? ആദ്യമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത. തീർച്ചയായും ഇന്ന് നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലിസണേഴ്സിന് അത് എത്രത്തോളം പിടികിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വില കൊടുക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതം. കാര്യം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും എൻ്റെ അപ്പനും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് കോട്ടയത്ത് ചിത്ര സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ഒരു ഫാമിലി ഫോട്ടോ എടുത്തു. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങള് നിലത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഒറ്റ മനസ്സോടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. മാത്രമല്ല വേറൊരു സന്തോഷ വാർത്തയോടെ ഉണ്ട്. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഉള്ളൂ. കാര്യം അപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങൾ 4 പേരുണ്ട്, അവരെല്ലാം ബ്രോക്കൺ ഫാമിലിയാണ്. 4 പേരുടെയും വിവാഹ ജീവിതം തകർന്നതാണ്. എൻ്റെ അപ്പന്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അത്ഭുതങ്ങൾ യേശു വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു. അവരൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ് വിനീത്തെ? ആ കുടുംബങ്ങൾ അവരിതിനെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരാദ്യമേ ഒത്തിരി നിന്ദകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും പലരും പരിഹസിച്ചിരുന്നത്, നിങ്ങൾ വീട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. കാര്യം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരമക്കോളത്തിനകത്ത് അവസാനിക്കുമെന്ന് എല്ലാവരും വിധി എഴുതിയതാണ്. പക്ഷെ യേശു വന്നതിന് ശേഷം, യേശു ഹീറോ ആയി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരും പറയാൻ തുടങ്ങി, അവര് വിളിക്കുന്ന ദൈവം ജീവനോടെ ഉള്ളവനാണ് എന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അവരും ആ ബന്ധുക്കളും അഭിപ്രായങ്ങളെ മാറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങി. ബോബ്, ഞാൻ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു വിനീത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അതായത് ബിലോ ആവറേജിൽ നിന്ന് റാങ്കുകൾ മാത്രം നേടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ദൈവം എങ്ങനെ ഉയർത്തി. ഇത് വാട്ട് ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് ടെസ്റ്റിമണി. പ്രൈസ് ടു ഗോഡ്. വിനീത് ബ്രോ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചോട്ടെ. വിനീത് ബ്രോയുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെയധികം ഫേമസ് ആയ ഒരു പാട്ടാണ്, ചങ്ക് പിളർന്നു പങ്കാളിയാക്കി എന്നുള്ളൊരു ഗാനം. ഇത് വിനീത് ബ്രോ അതിമനോഹരമായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്തു. ഇത് നമ്മുടെ ഇഷാൻ ദേവാണ് അത് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ കഥയോ സന്ദർഭമോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഞങ്ങളോടൊന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? തീർച്ചയായും റോബിൻ, ഞാനത് പങ്കുവെക്കാം. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അത് പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ. കാര്യം 2013 കർത്താവ് എനിക്ക് പാട്ട് തരുന്നത്. 2013 കോട്ടയത്തെ മാങ്ങാനം ക്രൈസ്തവാശ്രമത്തില് സ്വർഗീയ വിരുന്നിന്റെ ഒരു TNT മീറ്റിംഗ്, അതായത് ടീൻസ് ആൻഡ് ട്വന്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു TNT മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദേവദാസൻ ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. നമ്മള് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ, നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചിന്റെ ഇടിപ്പൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ആ നെഞ്ചിന്റെ ഇടിപ്പ് പോലും പറയുന്നത് യേശു യേശു എന്ന. ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് സ്നേഹത്തിനും പരിമിതികളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹങ്ങളെല്ലാം ഗുഡ് ബൈ പറയുമ്പോഴും യേശു അങ്ങനെയല്ല. ആ നെഞ്ചിടിപ്പ് പോലും യേശു എന്ന. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ആ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി പിടിപ്പിച്ച ഒരു വരികയായിരുന്നു, എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു. തുടർന്ന് ആ ദൈവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, യേശു തന്റെ ഹൃദയം, തന്റെ ചങ്ക് പിളർന്ന് ഒരു പുതുവഴി പിതാവിലേക്ക് തുറന്നു വന്നു. അതും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വരിയായിട്ട് എഴുതി. ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, രാത്രി വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നാവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന പാട്ടാ, ചങ്ക് പിളർന്ന് പങ്കാളിയാക്കി ചങ്കിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചവനെ
മുൻപേ നടന്ന് അൻപാൽ നിറച്ച് ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ താങ്ങിയോനെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ ട്യൂണും ലിറിക്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ റോബിൻ ഞാൻ പറയാം. ഒരിക്കലും ഞാനൊരു എക്സ്പേർട്ട് മ്യൂസീഷ്യനോ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ ബോബിനോടും രണ്ടുപേരോടും പറയാം, ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്പേർട്ട് മ്യൂസീഷ്യൻ അല്ല. എനിക്ക് ഒരു കീബോർഡിന്റെ കോഡ്സ് പോലും അറിയത്തില്ല, ഇന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, എന്റെ അറിവില്ലായ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ട്യൂൺ ഉൾപ്പെടെ ആ ലിറിക്സ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നു. ഓൾ ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. Amen. All glory to God. All glory to God. അങ്ങനെ ദൈവം നൽകിയ വരികളും ഈണങ്ങളും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച അതേ പാട്ട് തന്നെ റോബിനെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടാലോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. സോ ഹിയർ ഗോസ് ചങ്കു പിളർന്നു. ചങ്ക് പിളർന്ന് പങ്കാളിയാക്കി ചങ്കിനോട് ചേർത്തു വച്ചവനെ, മുൻപേ നടന്ന് അൻപാൽ നിറച്ച് ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ താങ്ങിയോനെ, എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു, എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് യേശു, എന്റെ പ്രാണനും പ്രേമവും യേശു, നീ മാത്രം, നീ മാത്രം. എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു, എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് യേശു, എന്റെ പ്രാണനും പ്രേമവും യേശു, നീ മാത്രം, നീ മാത്രം. തള്ള പോലും എന്നെ തള്ളിയാലും താതന്റെ കൈ എന്നെ തള്ളുകില്ല, ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ കോറിയിട്ട നല്ല സ്നേഹമാണെന്റെ യേശുനാഥൻ. തള്ള പോലും എന്നെ തള്ളിയാലും താതന്റെ കൈ എന്നെ തള്ളുകില്ല, ഉള്ളം കയ്യിൽ എന്നെ കോറിയിട്ട നല്ല സ്നേഹമാണൻ യേശുനാഥൻ. എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു, എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് യേശു, എന്റെ പ്രാണനും പ്രേമവും യേശു, നീ മാത്രം, നീ മാത്രം. എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു, എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് യേശു, എന്റെ പ്രാണനും പ്രേമവും യേശു, നീ മാത്രം, നീ മാത്രം. പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ ഞാൻ താണപ്പോഴും പാപം ഇല്ലാത്തോനെ യാഗമാക്കി, ശാപം എന്നിൽ നിന്നും നീക്കുവാനാ ക്രൂശിലെന്നെ യേശുവേ യാഗമാക്കി. പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ ഞാൻ താണപ്പോഴും പാപം ഇല്ലാത്തോനെ യാഗമാക്കി, ശാപം എന്നിൽ നിന്നും നീക്കുവാനായി ക്രൂശിലെന്നെ യേശുവേ യാഗമാക്കി. എന്റെ നെഞ്ചിനിടിപ്പ് യേശു, എന്റെ ഉള്ളിലെ പാട്ട് യേശു, എന്റെ പ്രാണനും പ്രേമവും യേശു, നീ
വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടല്ലേ റോബിനെ? ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു, യേശു യേശു എന്നാണോ പറയുന്നതെന്ന്. സത്യമായിട്ട് ഒന്ന് 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 പിടിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതേ ഒരു ഫീലുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലും. ഇത് നമുക്ക് RJ ജേസിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താലോ നെക്സ്റ്റ് വെനസ്ഡേയിലേക്ക്? വെൽനസ് വെനസ്ഡേയിലല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഗാനം എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട്. എനിക്കത് വിനീത് ബ്രോ തന്നെ അത് പറയാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. വിനീത് ബ്രോ, ഈ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ട പാട്ടിനകത്ത് ഒരു വരി വളരെയധികം നമ്മളെല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നൊരു വരിയുണ്ട്. അതേതാണ് താങ്കളെന്ന് പറയാം, അത് എഴുതുവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് പറയാമോ? തള്ള പോലും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റോബിൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തള്ള പോലും എന്നെ തള്ളിയാലും. അത് തന്നെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് എന്നെയും സ്പർശിച്ച ഒരു വാക്കുകളാണ്. കാര്യം ഞാൻ ഈ പാട്ട് എഴുതാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞല്ലോ, 2013 ഒരു ക്യാമ്പിലാണ്, യൂത്ത് ക്യാമ്പിലാണ് കർത്താവ് ഈ പാട്ട് തരുന്നത്. എന്നാൽ തുടർന്ന് 2016 പാട്ട് റെക്കോർഡിങ് കഴിഞ്ഞ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. 2018 ആയ സമയത്ത് ഞാനൊരു കൺവെൻഷന് ഈ പാട്ടിങ്ങനെ പാടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോടൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, വിനീതേ, നീ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത്, ഞാൻ നിന്നോടൊരു കാര്യം ഷെയർ പറയാം. കാര്യം നീ ആ പാട്ട് എന്ന ആ വരികൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് പറയരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച, പക്ഷെ എങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം തോന്നിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ എന്നോട് അമ്മ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അതായത് ഞങ്ങൾ 3 സഹോദരങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും മൂത്ത ചേട്ടൻ, അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഒരു ചേട്ടൻ, അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇളയ കുഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുടുംബത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസവം എടുത്തത് അമ്മ വീട്ടുകാരാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവവും അമ്മ വീട്ടുകാരാണ് എടുത്തത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ചുറ്റുപാടുകളും എല്ലാം അന്ന് അവർക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ 1990കളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് മൂന്നാമത് അമ്മ കൺസീവ് ആയ സമയത്ത് അമ്മയുടെ വീട്ടുകാർ അതിനെ റിജക്ട്, കാര്യം അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രസവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു. അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരാണ്, അവരും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടല്ല. അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വേണ്ട. അപ്പൊ മാനസികമായി എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തി. അതെന്റെ അമ്മയുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഉദരത്തിലാണ് നീ എങ്കിൽ പോലും, എൻ്റെ വയറ്റിലാണ് അപ്പൊ നീ എങ്കിൽ പോലും ഞാനാണെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു, അപ്പനും വേണ്ട, ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തിനാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എനിക്ക് ഈ വരികൾ തന്നപ്പോ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, തള്ള പോലും നിന്നെ തള്ളിയാലും താതന്റെ കൈ നിന്നെ തള്ളുകില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക്. അത് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഒരുവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ അല്ലായിരിക്കും. ദൈവം, ബൈബിളിൽ ഒരു വചനമുണ്ടല്ലോ, നിന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ നിന്നെ അറിഞ്ഞു. ശരിക്കും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് എന്നെ ദൈവം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എനിക്ക് വരാനും എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ യേശുവിനെ അറിയുവാനും അതിനൊരു മുഖാന്തരമാകാൻ എന്നെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. റോബിൻ, വിനീത, ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ യേശു കർത്താവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പുതിയ വിനീത് റാമിനോട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നവർ, മുമ്പ് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്? അതുപോലെ തന്നെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ഒരു മകനായിട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരിഹാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ധാരാളം വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പല കാര്യസാധ്യത്തിനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം. മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുക. ഞാൻ കോട്ടയം ബെസലിയസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ കയറി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ്, പ്രാർത്ഥനക്കാരനാണ് എന്നെല്ലാം അവർക്കറിയാം. അന്ന് ഞാൻ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് വെള്ള ഷർട്ടും ബ്ലാക്ക് പാന്റും ഇട്ടോണ്ട് അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു കോമൺ ക്ലാസ്സാണ്, 120 പേരുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാസ്റ്ററേന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ കളിയാക്കി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് അന്ന് വിളിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ
ബോബ്, ഒത്തിരി ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് അന്ന് വിളിച്ച പലർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും, അന്ന് എന്നെ കളിയാക്കിയ പലർക്കു വേണ്ടി അന്ന് പലരും ചിലരൊക്കെ രാത്രി വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിന്ദകളെ എപ്പോഴും ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ. കാര്യം കർത്താവിന്റെ നാമം നിമിത്തമുള്ള നിന്ദകൾ ശരിക്കും നമുക്ക് നാളെ മാന്യത നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ബോബ്, Wow, beautiful. I mean, നമുക്ക് let us keep this discussion going. നമുക്ക് മറ്റൊരു പാട്ടിലേക്ക് പോകാം. പെസഹ കുഞ്ഞാട്, ഇതും വിനീത് എഴുതിയ വരികളാണ്. ആ ഒരു ഗാനം നമുക്ക് കേട്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാം. പെസഹ കുഞ്ഞാട്. പെസഹ കുഞ്ഞാടറുക്കപ്പെട്ടു, എനിക്കായി യേശു അറുക്കപ്പെട്ടു, എനിക്കായി അവൻ്റെ കൈ തുളച്ചു, എനിക്കായി യേശു അറയ്ക്കപ്പെട്ടു. പെസഹ കുഞ്ഞാടറുക്കപ്പെട്ടു, എനിക്കായി യേശു അറുക്കപ്പെട്ടു, എനിക്കായി അവൻ്റെ കൈ തുളച്ചു, എനിക്കായി യേശു തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. ഭാഗങ്ങൾ അവൻ കയ്യിലാകുന്നു, പർവ്വതത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ അവൻ കയ്യിലാകുന്നു, മരുഭൂവിൽ മന്ന പൊഴിച്ചവൻ, പകൽ മേഘസ്തംഭം വീരിച്ചവൻ, മരുഭൂവിൽ മന്ന പൊഴിച്ചവൻ, പകൽ മേഘസ്തംഭം വീരിച്ചവൻ, അവനെൻ്റെ ഉപനിധി, അവനെൻ്റെ ആനന്ദമേ. പെസഹ കുഞ്ഞാടറുക്കപ്പെട്ടു. അതിമനോഹരമായ മറ്റൊരു ഗാനം കൂടെ വിനീത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. റോബിനെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളും വിനീത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടിടയായി. വിനീത്തെ, ഞാനൊരു കാര്യം പേഴ്സണലായിട്ട്, വളരെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വിനീത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കാര്യം. ഞാനൊരു കാര്യം വിനീത് എന്നോട് അന്ന് ഷെയർ ചെയ്തപ്പം പറയുണ്ടായി. ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ കാലങ്ങളിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു പൈതലായി തീരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ പിതാവ് ജീവനോടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പറയുണ്ടായി. വാസ്തവത്തിൽ അത് വളരെ ഹൃദയം നീറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് വിനീത്? അതുപോലെ എന്നോട് പറയുണ്ടായി, പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ അന്ന് സന്തോഷമില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ ആണല്ലോ വന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ കാലങ്ങളിലെ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ? ബോബ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് കാര്യമാണ്. കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ അറിയാത്ത നാളുകളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം എനിക്ക് അപ്പൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. കാര്യം അപ്പനില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, അപ്പനില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു പരിഗണനയെങ്കിലും, ഒരു സിമ്പതിയോടെയെങ്കിലും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും എല്ലാം നോക്കും. പക്ഷെ ഇത് അപ്പൻ ഉണ്ടായിട്ടും വിഷയങ്ങൾക്ക് മേൽ വിഷയമല്ലാതെ, സമാധാനക്കേടല്ലാതെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പല ദിവസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വരെ ഞാൻ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഞാൻ പറയാം. ഞാനന്ന് 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം.
അപ്പൊ അപ്പൻ അമ്മയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി നിന്നു. എന്റെ അമ്മയെ തല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. അന്ന് എന്നെ അപ്പം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി എന്റെ തലയുടെ പുറകെ നിന്ന് അമ്മയുടെ നെറ്റിയെ ഇടിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ബൾബില്ലേ, ബൾബ്, നമ്മുടെ കത്തിക്കുന്ന ഉം, ബൾബ്, ഉം. അതുപോലെ അമ്മയുടെ നെറ്റി മുഴച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു, ആർക്കും തടയാനും പറ്റത്തില്ല. മാത്രമല്ല കവലകളിലെല്ലാം എന്റെ അപ്പനും അപ്പന്റെ സഹോദരനും നടന്നു പോകുമ്പോൾ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യം ചെയ്യുക. 30 രൂപ തരാം, നിങ്ങൾ പച്ച ഇറച്ചി കഴിക്കാവോ, അവരുടനെ കഴിക്കുക. പച്ച മീൻ കഴിക്കാവോ, അവരുടനെ ആ പച്ചമീൻ കഴിക്കും. 30 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കാനുള്ള, മദ്യപിക്കാനുള്ള പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും എന്റെ സഹോദരൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ കോമാളിയുടെ മക്കളെ പോലെ ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വരുത്തിയ മാറ്റം, ഇന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ അപ്പനാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിലോട്ട് കർത്താവ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പോകും. ഉം. വിനീത് ബ്രോ, വളരെയധികം ഹൃദയസ്പർശിയായ താങ്കളുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ചുറ്റുപാടുകൾ ജനിച്ച് വളർന്നെങ്കിലും താങ്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വിജയം കൈവരിച്ചത്? റോബിൻ, ഒരിക്കലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കൊരിക്കലും വലിയൊരു സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ല. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല. അതേ അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരിക്കലും വലിയ സ്വപ്നം കാണാനോ എന്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല. മാത്രമല്ല ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി മാത്രമേ വരാതിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നല്ലൊരു വീടില്ല, ഒരു തുണ്ട് ഭൂമിയില്ല, പണയം വെക്കാൻ സ്വർണ്ണമില്ല, ഒരു രീതിയിലുള്ള സോഴ്സസ് ഇല്ല നല്ലൊരു സ്വപ്നം കാണാനോ നല്ലൊരു ഭാവി കാണാനോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 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 കാര്യം പിടികിട്ടി. ബൈബിളിൽ ഒരു വചനം പറയുന്നു, കുപ്പയിൽ നിന്നും അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തി പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുത്തുന്ന ദൈവം. അതെ. അതേ അനുഭവമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന വീട്, ഞാൻ 8 വാടക വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങിയ അതേ ദേശത്ത് ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വീട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു. ആ വീടിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ദേശത്തിലെ ആളുകളെല്ലാം വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു, കുപ്പയായിരുന്നു ശരിക്കും. അവിടെ നിന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇന്ന് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുത്തിയിരിക്കുക. അപ്പോ സ്വപ്നം കാണാനും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാനും എല്ലാം എന്നെ സഹായിച്ചത് യേശുവാണ്, റോബിൻ. ഓ, വണ്ടർഫുൾ. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു സാക്ഷ്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കുപ്പയിൽ നിന്നും ഉയർത്തിയ ദൈവം പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇന്ന് ഇരുത്തുവാൻ തക്കോണം ദൈവം വിനീതിനെ ബലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വിനീത്, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ബ്ലണ്ടായിട്ട് can I ask this question to you very bluntly? Now you keep repeating and saying again and again that Jesus changed your life. How true is that statement? Can a person who believes in the Lord Jesus Christ get a new life even if he does not have any help or any education or no money or no hope, or like we say in the Middle East, no vasta? അപ്പം യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ഒരു മകനായി തീർന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളും ഇതൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സത്യമാണോ? തീർച്ചയായും സത്യമാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തില് ബൈബിളിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവ നല്ലവൻ എന്ന് രുചിച്ചറിവ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രുചിച്ചറിഞ്ഞത്. എന്നെ ആരും പഠിപ്പിച്ചതല്ല. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ബൈബിള് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബൈബിൾ ഞാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3:16 എന്നൊക്കെ പണ്ട് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് 3:4 എന്നാണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഭിത്തികളിലുള്ള ദൈവവചനമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നെ പലപ്പോഴും ഈ ഓരോ കോൺവെന്റുകളുടെയൊക്കെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ച ദൈവവചനമായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനുശേഷം യേശു ആണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം. എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു. കാര്യം എന്റെ ഏത് മേഖലകളിലും യേശുവിനെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ബോബ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നാമമാണ് യേശുവിന്റെ നാമം. അതായത് മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എക്സ്പയറി ഉള്ളപ്പോ ഞാൻ 2007 ആ യേശുവിന്റെ നാമം ട്രൈ ചെയ്തു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്തു. യേശുവിനെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട വന്നില്ല. പലരും പറയും എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ആളില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഒരുവൻ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിവ് യേശുവിലായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ തുടങ്ങി. എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, എന്റെ മണ്ടത്തരം നിറഞ്ഞ ആ ബുദ്ധിയെല്ലാം മാറ്റി എന്റെ ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ തകർച്ചയുണ്ടായോ. ഞാൻ ബോബ് മുൻപത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുകാരെ പോലും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരത്തില്ലായിരുന്നു. കാര്യം എന്റെ വീട്ടിലെ അടുക്കള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും ഒരു കൂട്ടുകാരനും കുടിക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭവനത്തിലേക്കാണ് യേശു വന്നത്.
അപ്പോൾ ദൃശ്യമായ ഒരു മാറ്റം എൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, യേശു എൻ്റെ കർത്താവാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുന്നില്ല. യേശുവാണ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം നടത്തിയത്. ബോബ്, ആമേൻ. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വിനീതെ, അമ്മയും പപ്പായും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ? 2 വർഷം മുമ്പ് അമ്മ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഉം. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സാധാരണ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും അമ്മമാര് മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി മക്കൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എൻ്റെ അമ്മ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാണ് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത്. ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ദൈവം തന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിനപ്പുറവും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി യേശുവിലായതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചു. ആ അമ്മ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാണ് ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത്. അച്ഛൻ ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, ആരോഗ്യവാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വിനീത് ബ്രോ, ഈ ഏറ്റവും അടുത്തായിട്ട് ഇറങ്ങിയ താങ്കളുടെ ഒരു ഗാനം, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വസിക്കും ആത്മാവേ, അതാണ് ആ ഗാനം. ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ സന്ദർഭം ഞങ്ങളുടെ ലിസണേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ? തീർച്ചയായും. ഈ പാട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം 2019 2018 ഒരു ഹൗസ് മീറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പേരൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ ഒരു ചെറിയ ഹൗസ് മീറ്റിംഗ്, ഒരു 4-5 പേരേ ഉള്ളൂ. ആ മീറ്റിങ്ങില് ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഹൂ ഈസ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ്, ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു. അപ്പൊ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ചോദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യേശുവിന്റെ തോളിൽ പ്രാവ് പോലെ പറന്നു വന്നതും തീനാവ് പോലെ ഇറങ്ങി വന്നതും ഒരു അനുഭവങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ എന്നാ ദേവദാസൻ വചനത്തിലൂടെ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ശക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന്, നമ്മുടെ കൂടെ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് പോലെ തന്നെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയക്കും. യേശു എങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നടന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യസ്ഥനെ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി ആലോചന പറഞ്ഞു തരുന്ന, നമ്മളെ വഴി നടത്തുന്ന, കൈ പിടിച്ച് നടത്തുന്ന, കൈകളുള്ള, ശ്വാസമുള്ള, കണ്ണുകളുള്ള, കാലുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നു. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാര്യം ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലവ് സോങ് പോലെ തന്നെ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വസിക്കും ആത്മാവേ, അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ല ആത്മാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഹോളി സ്പിരിറ്റ് റിവീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹൂ ഹീസ് എന്നുള്ള സത്യം, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സത്യം എനിക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടുണ്ടായത്. എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആ പാട്ട് കേട്ട്. ICUയിലുള്ള രോഗികൾ പോലും ആ പാട്ട് റിലീസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ICUയിൽ നിന്ന് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ഹോപ്പും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അമ്മച്ചിയുടെ മോള് ഈ ICUയിൽ ആ ചെവിയില് അമ്മച്ചിയുടെ മോളി പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറൻസ് സെഷൻ അവിടെ നടന്നു. ഒത്തിരി ഡിപ്രഷനിലായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി യുവാക്കൾ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് ആ പാട്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിനെ തൊട്ടു. ചിലർ പറയുന്ന ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് ഈ എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിള്ള തുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആത്മാവ് തൊട്ടു എന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. റോബിൻ, ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ദാറ്റ് സോങ്, പരിശുദ്ധാത്മാവേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വസിക്കും ആത്മാവേ, അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു
വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എന്നിൽ വസിക്കുമാത്മാവേ, അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. താതൻ മുഖം നീയേ, താതൻ കരം നീയേ, താതൻ ശ്വാസം നീയേ, താതൻ ശക്തി നീയേ. താതൻ മുഖം നീയേ, താതൻ കരം നീയേ, താതൻ ശ്വാസം നീയേ, താതൻ ശക്തി നീയേ. അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. അങ്ങേ പിരിഞ്ഞൊരു വാക്കു പറയുവാൻ ഇടവരുത്തല്ലാത്മാവേ. Wow, what a beautiful song from Vineet Ram. Well, dear brothers and sisters, before we close our radio and go to our final question to Vineet, I just want to give you an update from yesterday. Some of you who have joined us yesterday would remember I had spoken about a prayer request for Brother John Samuel. He had a road accident. He was hit by a car and taken to the ICU. He had a head injury and there was internal bleeding. We had asked for prayer yesterday. Well, the latest update is that the surgery has taken place. It is over. He is right now on ventilator and the tube is inserted to drain the excess blood. It will be removed in the next 7 or 10 days. The front lobes of his skull are now removed and they will be placed back after full recovery of the brain with another surgery. Another CT scan will be taken later and doctors are waiting to see what the reports are going to say. The next 5 days are going to be very important for the swelling to reduce, and if there is any internal bleeding that has to heal as well. He is now sedated and under constant monitoring in the ICU. Well, this is Brother John Samuel. Please do remember him in your prayers. He is the elder brother of one of our RJs on Bob's Radio, RJ Jacob G. He is the elder brother of our RJ Jacob G. So please do remember John Samuel in your prayers and his family, and may the Lord send him the healing that he needs. Well, coming to Vineet, Brother Vineet Ram, thank you so much for spending these precious moments with us, and thank you so much for being so honest and open and so sincere in talking about your life and about the wonderful testimony, the amazing, marvelous way that God has transformed your life and the life of your family. Can I ask you a question? What is your, are you working at the moment? Are you going to enter into a job? I heard that you got a new job and you're going to join for that. ബോബ്, അതായത് ഞാൻ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ 2022 തുടക്കത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അധ്യാപകനായിട്ട് തന്നെയാണ് കയറുന്നത്. ഓ, വണ്ടർഫുൾ. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണ്? കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ? കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധ്യാപകനായിട്ട് അനേക കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഈ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനും അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അനേകരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വളരെ ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തീരുവാനും ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ബോബ്സ് റേഡിയോയുടെ ആ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. There are so many people who are listening to us tonight who may be going through very tough times and similar situations. There might be people, അവരുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പലരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ലജ്ജിതരായി നിൽക്കുന്നവർ പലരും കാണും, ദുഃഖിതരായി നിൽക്കുന്നവർ പലരും കാണും. ബോബ്സ് റേഡിയോയുടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ലിസണേഴ്സിനോട് ഈ രാത്രിയിൽ
വിനീത് റാമിന് പറയാനുള്ള അവസാനത്തെ സന്ദേശം എന്താണ്? ബോബ്, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കർത്തൃത്വം നമ്മൾ യേശുവിന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വാക്ക് മാത്രമല്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് യേശു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ അതേ അനുഭവം ഇന്ന് പലരുടെ, നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലരുടെയും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏറെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരും ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ യേശുവിനെ ഇരുത്തണം. ഏത് സാഹചര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്കാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ യേശു അനുവദിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കും, ഇതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കുക. അങ്ങനെ പറയാൻ വരട്ടെ, എന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ യേശുവിന് വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് യേശു തുടങ്ങിയതുപോലെ, ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്, ഇത് യഹോവയാൽ സംഭവിച്ചു, മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു. ദൈവം എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിക്ക് ആശ്ചര്യമാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണുക, യേശു കൂടെയുണ്ട്, യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക, ആ സ്വപ്നങ്ങൾ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും. താങ്ക് യു ബോബ്, താങ്ക് യു റോബിൻ, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് തന്നതിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഈ ഒരു ബോബ്സ് റേഡിയോയെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ സാധാരണ ബോബ്സ് റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ബട്ട് ടുനൈറ്റ് ബ്രദർ വിനീത് റാം, ഐ വാണ്ട് ടു റിക്വസ്റ്റ് യു സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ലിസണേഴ്സിനും അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഹൃദയങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവരുടെ മുൻപിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, പക്ഷെ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത് യേശുവുണ്ട്. യേശുവേ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിലും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ഓർത്തായിരിക്കാം, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആർക്കും സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വലിയ വിഷയങ്ങൾ കിടക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു മറുപടി ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം സംഭവിക്കുമല്ലോ. കർത്താവ്, ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ ആശ്വാസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷവും, കർത്താവ്, എന്റെ ജീവിതത്തെ വിടുവിച്ച യേശു ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. Amen. Amen. Well, dear listeners, thank you so much for joining us on our Talking Thursdays. Indeed, it was a joy to have all of you with us. I hope you've enjoyed our program today and the wonderful songs, and also the wonderful man of God that we had today. Do tune in and join us next week on our Monday for our Motivational Mondays, where once again we begin a great week bringing you some wonderful men and women of God. If you are joining us on next Thursday, let me also give you a surprise. Next Thursday, that's the 21st of October, is the 100th episode of Bob's Radio. So if you would like to join us on our 100th episode, please do tune in next Thursday for our 100th episode, and we love to hear from you as well. Well, along with RJ Robin, this is RJ Bob signing out, and like I always say, goodbye, good night, and remember, God is with you.